ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सो दोस्तों अज की जी वीडियो होगी वो अपनी 15 लड़ां वाली अमृतसर शाही दस्तार की वीडियो है। जी अपनी स्टार्टिंग होएगी आप बेस तो करनी है। सब तो पहला केसां नूं अरेंज करांगे, दोनों हिस्सों के डिवाइड करके सिर के आले दुआले लपेट लेने हैं। फ्रंट ते लिया के एक सिंगल गठ दे के जिहड़े केस साइडां दे लपेटे सी उन्हां दे विच आपां इन्हां नूं दे के जिहड़ा अरेंज आपां केसां नूं कर देना है। उहदे उपर अद्धा मीटर का छोटा पटका आपां बन्नांगे। चौड़ाई उहदी देख सकते हो कि इहदी चौड़ाई उस हिसाब नाल कट कीती हुई है तां जो इहदे जिहड़े आपां गट्ठां देवांगे बैक साइड ते वो बराबर बराबर पूरियां रखियां ने। कन्नां दे उपरों दी ले जांदे होए बैक साइड ते एक पहला सिंगल गठ दे लेनी है। उस तो बाद की करना है, जिहड़ा थल्ले वाला लड़ बच गया है उन्होंने चंगी तरह खिंचना है तां जो सिर दे उपर जो कपड़ा है चंगी तरह टाइट हो जाए तो अपने जिहड़े केस ने उपर वालों ना उठन। फिर दूसरी गठ दे के उस तो बाद आपां जिहड़े अपने केस मत्थे तो बाहर निकले आ उन्होंने आपां अंदर करना है। केसां नूं बाज दे नाल अंदर करन तो बाद की करना है, जिहड़ा अपना लड़ बच गया है उन्होंने आपां लाउणा है। तो इहदे विच जिहड़ा बेस होऊगा ये एक मैं जिहड़ा कपड़ा लिया होया है इनू की करना है एक साइड ते आपां रखांगे तां जो जिहड़ी साइड आपां पग दे विच फलावट चाहुंदे आ, क्योंकि जदों आपां एक ते 3 लड़ बनाउने आ ते पूणी अपनी एक गिठ चौड़ाई तो अद्धी रह जाती है। सो पग की शेप ना दबे, एक साइड तो आप कपड़ा देवांगे तो फलावट अपनी शेप आऊगी। सो आप की करना, मत्थे तो थोड़ा जिहा थल्ले कन्न दे उपरों दी कन्न ते अख दे बिल्कुल उपरों दी अपना जिहड़ा कपड़ा आप रखिया इहदी तय एड्डी क होनी चाहिए कि तुहाडे सिर तो बिल्कुल बराबरों दी होवे। सो जिहड़ा अपना बेस का कपड़ा बचिया सी आपां उहदे नाल इहनूं एडजस्ट कर लिया। बाद दे विच्चों अगर आप कपड़ा पाउंदे तो की होना सी कि जिथे इन्ना मोटा आप कपड़ा एक साइड ते दिंदे तो हो सकता कि आपां ज़्यादा प्रैशर घट वध उहदे कपड़े ते पा के तो कि पेच खराब होने का डर रहिंदा जां शेप खराब होने का। सो इस करके आपां पहले ही जिहड़ा वो विच देता। उस तो बाद आपां अपनी 50 लगावांगे। मत्थे तो घट्टो घट्ट 2 या 3 उंगलां उपर रखनी है। 50 की गठ हमेशा सिंगल ही रखो, क्योंकि नीचे जो बेस आपां टाइट करके बन लिया है उस तो बाद जिहड़ी 50 होएगी उसकी सिंगल गठ मार लो। अगर 2 गट्ठां हो जाणगियां तो 2 पहलां बेस दियां 2 50 दियां 4 गट्ठां बन जाणगियां। तो जो सिर कवर करके मूँह वाला लड़ खिंचोगे गट्ठां ने बिल्कुल थल्ले आ जाना तो सिर दर्द का कारण बन सकदियां ने। सो इस करके कोशिश करो कि एक ही सिंगल गठ दवो 50 की। अगर तुहानूं लगदा है कि तुहाडी 50 तुहानूं ढिल्ली होने का डर है तो 2 गट्ठां दे सकते हो। तो इन्ना होना चाहिए कि बेस वालियां गट्ठां दे उपर ना होण, जे बेस वालियां गट्ठां थल्ले ने तो 50 दे उपर दवो। तो इहदे विच भी अगर तुहानूं लगदा कि पजल हो रहे हो तो एक होर सौखा तरीका दस दिना। सारा मतलब पग कंप्लीट करन तो बाद जिथों सिर ढकना है मूँह वाला आपां लड़ लाउणा उत्थों लड़ नूं चक के सिर दोबारा नंगा कर लेना है। 50 की दोनों गट्ठां चों एक गठ आपां खोल देनी है। ये जिहड़ा तरीका कि सिर दर्द तो जिहड़ा गठ दे नाल होण लग जांदा कुछ वीरां दे, उह तो बचिया जा सकदा। सो ये जिहड़ी पग है इहदा कपड़ा होएगा 7.5 मीटर रूबिया वैल का कपड़ा है। इत्थे मैं तुहानूं दसदा कि रूबिया वैल क्यों वरतिया। देखो फुੱਲ वैल दे नालों एक तां कपड़ा भारी ते मोटा हुंदा, आसानी दे नाल 3 लड़ जिहड़े आ वधिया मोटाई जिन्नी आपां नूं चाहीदी उह च बण जांदे आ, एज़ कंपेयर टू फुੱਲ वैल दे विच जिहड़े आ नहीं बनते, क्योंकि कपड़ा पतला हुंदा ते हल्का हुंदा जी। दूसरी गल फुੱਲ वैल दे नालों थोड़ी शेप इहदी जिहड़ी कपड़े दी आ फुੱਲਵੀਂ आउंदी है। सो इहदे विच आपां की थोड़ा आपां ये आइडिया लाउणा है कि आपां 15 पेचां नूं मैनेज किद्दां करना। सो 6 लड़ वाली पग आ ते हरेक दे 3 बनावांगे तो 18 पेच बनणगे। आपां 15 बनाउणे आ। किद्दां मैनेज करना, जदों आपां पूणी करदे आ अपने हत्थ वाले पासिਓਂ ते जिधरों आपां दूई साइड पूणी बन के करदे आ ਉਹ एरिया जिहड़ा पूणी दा कपड़ा घट हुंदा विचालिਓਂ ज़्यादा हुंदी आ।
ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਲੜ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਲੜਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲੜ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪੇਚ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੜ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਦੇ 3 ਲੜ, ਚੌਥੇ ਲੜ ਦੇ 3 ਲੜ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਲੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਪੇਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪੂਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 15 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, 3 ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਅ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੱਗ ਸਲੋਅ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਲੋਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਤੇ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਣੀ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਲੜ ਪੱਗ 'ਚੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਲੜਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲੜ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌੜੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਨੋਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਚੌੜਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਚ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ 3 ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਪੂਣੀ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਪੂਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 3 ਲੜ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਨੋਕ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਲੜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਲੜਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 3 ਲੜ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੇ ਲੜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਪਤਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਜ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3 ਲੜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਚ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਮੋਟੇ ਪੇਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਨੀ ਮੋਟਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਤਲੇ ਪੇਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਤਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਲੜ ਪਤਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਮੋਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਅੱਡ ਹੀ ਦਿਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਪੱਗ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਣੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਲੜ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ
ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਲੜ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਲੜ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਲੜ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਠਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਹੋਣਗੇ 3 ਲੜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਫੇਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 3 ਪੇਚ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਚ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਲੜ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਐਵੇਂ 6ਵਾਂ ਲੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਚ ਲਾਇਆ 3 ਲੜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਜਾਂ 2 ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ 'ਚੋਂ ਬਾਜ ਫੇਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਫੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰੋਂ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਨੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਅਗਲਾ ਲੜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੈਪ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੂਣੀ ਜਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਲੜ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਲੜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਲੜ ਪੂਰੇ ਡੂੰਘੇ ਪੈਣੇ, ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਲੜ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਫੇਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੌਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਮੋੜ ਕੇ ਬਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਲਾ ਲੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਗੇ 3 ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਆ ਉਹ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਫੇਰ ਕੇ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੂੰਘੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ 3D ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 3D ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪੇਚ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਟੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪੇਚ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲੜ ਵੀ 3 ਵੀ ਬਣਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਫੁੱਲਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਣੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੂਣੀ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੂਣੀ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ 2 ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਸੀਗੀ,
ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੜ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਤਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੀ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 2 ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੁੰਗ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟੋਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਪਤਲਾ ਅਤੇ 2 ਬਣਦੇ 2 ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ 1 ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਆ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਲੜ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਮੋੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 50 ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ 3D ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3D ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। 3D ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ 3D ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 3D ਕੀਤੇ ਲੜ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ 3D ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਚ ਪਤਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ 3D ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ 3D ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹ 3D ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਲੜ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਆਈਬਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਲਾਸਟ ਲੜ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਚ ਦੀ ਪੂਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਉੱਪਰਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੜ ਦੇ ਕੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲੜ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜੋ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਗ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਓਬੀਅਸਲੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ। ਸੋ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਫੈਕਟ ਲੜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੜ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਆ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਪੱਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਚਾਂ 'ਚ ਬਾਜ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਟੱਚ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਚ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੜ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੜ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਲਾ ਲੜ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ